Good morning, students. So in this class we will begin with our next chapter, that is sexual reproduction in case of plants. Sexual reproduction in case of plants. So in the previous class we have continued with our modes of reproduction. So plants lo reproduction అనేది ఎన్ని విధాలుగా జరుగుతుంది అనేది చదువుకున్నాం. The first kind we read about is the vegetative reproduction, and second we have completed about the asexual reproduction, and we also discussed about the sexual reproduction. So in that sexual reproduction we discuss about the presence of male gamete as well as the female gamete. So a plant అయినా ఇంకొక plant నిజంగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే that should undergo a sexual reproduction. So దాని గురించి మనం డీటెయిల్ గా చదువుదాం. So in the yesterday's class when I was saying about the fusion of male as well as female gamete, male gamete ఇంకా female gamete అనేది ఎప్పుడైతే ఫ్యూజ్ అవుతారో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఫర్టిలైజేషన్ ని అంటున్నాం. ఆ ఫర్టిలైజేషన్ కాస్త that will give rise to a zygote. So ఈ modes of reproduction అనేది 3 events ద్వారా జరుగుతుంది. ఎన్ని events? 3. So the first one is fertilization జరగకన్నా ముందు దాన్ని మనం pre-fertilization events అని అంటాం. Pre-fertilization events. So in that pre-fertilization events ఏమవుతుంది? First fertilization కి కావాల్సిన gametes అనేటువంటివి ఫామ్ అవ్వాలి. So formation of both male as well as female gamete is called as a pre-fertilization event. అవి ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతాయో ముందుగా అవి ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మేల్ గ్యామెట్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఫ్లవర్ నుండి అది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫీమేల్ గ్యామెట్ కూడా ఫామ్ అవ్వాలి. అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లవర్. సో ఒక ఫ్లవర్ లో మనకి there will be around 4 roles. So the first one is అందులో ఫస్ట్ రోల్ వచ్చేసరికి calyx, సెకండ్ రోల్ వచ్చేసరికి corolla, and third is androecium, fourth is gynoecium. సో ఈ androecium ఇంకా gynoecium ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం essential organs అని అంటున్నాం. So these organs are considered to be an essential organs. Essential organs అంటే అవసరమైన ఒక ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్షన్ జరగడానికి ఏవైతే మనకి కావాల్సిన ఉన్నాయో వాటిని మనం essential organs అని అంటున్నాం. So in case of any plants, androecium and gynoecium are the essential organs. So now we will see in case of this androecium or male sex organ, it contains 2 structures in it. One is the filament and one is the anther. And next దీనికి వచ్చేస్తే gynoecium కి వచ్చేస్తే ovary, style and stigma. So ovary, style ఇంకా స్టిగ్మా అని 3 పార్ట్లు అందులో ఉంటాయి. సో ఏంటి, androecium ని మనం ఇంకొక నేమ్ స్టెమెన్ అని అంటున్నాం. ఆ స్టెమెన్ లో స్టైల్, యాంథర్ ఇంకా ఫిలమెంట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యు గో టు దిస్ కార్పస్ consists of ovary, ovules, style and stigma. And now in case of this sexual reproduction in plants, we will exactly see about the structure of an anther. Now ఇక్కడ structure of anther అంటే ఏంటి? Anther is nothing but a microsporangium. It will produce a microspores. That microspores are called as a pollen grains. ఆ microspores నే మనం pollen grains అని అంటున్నాం. and ఈ anther ఎక్కడ ఉంటుంది? It is present on a male sex organ. Male sex organ that is also called as an androecium. So the male sex organ androecium పైన ఉంటుంది. So this is called as total గా in stamen లాగా ఉంటుంది. This is called as stamen, this is an filament and this is an anther. Okay, this is the structure of it. And anther అనేది ఒక filament తో కనెక్టెడ్ అయి ఉంటుంది by sterile tissue called as a connective tissue. ఇందులో ఒక connective tissue ఉండడం ద్వారా అది ఒక filament తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. And next thing, there is a monothecous anther as well as dithecous anther అని 2 thica anthers అనేటువంటివి ఉన్నాయి. This I have explained when I am saying about the in detail structure and morphology of flower. Flower యొక్క morphology గురించి చెప్పినప్పుడు anther లో మనకి 2 types ఉంటాయి, monothecous anther and dithecous anther అని చెప్తాం.
తీకా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ఇన్నర్ లేయర్. ఒక లోబుని మనం తీకా అంటున్నాం. సీ దిస్ ఈజ్ ఎన్ యాంకర్. ఇది యాంకర్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వన్ తీకా ఆర్ దీన్ని మనం లోబ్ అని అంటున్నాం. సో మోనోథీకస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైథీకస్ యాంకర్ అని రెండు ఉంటాయి. డైథీకస్ యాంకర్ వచ్చేసరికి ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 lobes. దానికి 2 lobes ఉంటాయి. మోనోథీకస్ వచ్చేసరికి దేర్ విల్ బి ఓన్లీ 1 lobe ఇన్సైడ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటి 2 lobes ఉంటాయి. 2 lobes అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? టోటల్ 4 lobules ఉంటాయి. 2 lobes is equals to 4 lobules inside. 1 lobe is equal to 2 lobules. సో ఇలా ఒక ప్లాంట్ లో మనకి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ డైథీకస్ యాంకర్ లో ఇట్ ఇస్ టెట్రాలోక్యులార్ అంటున్నాం. అందుకే మనం 4 అంటున్నాం. ఇట్ ఇస్ బైలోక్యులార్, నథింగ్ బట్ 2 lobules. అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ an anther, ఈ యాంకర్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అంటే యాంకర్ ని కట్ చేసి మనం చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి అపియరింగ్ లైక్ దిస్. A middle surrounded layer. This is the transverse section of anther which consists of several types of cells in its structure. దీంట్లో several types of cell structures ఉంటాయి. దీని లోపల there will be a formation of the tissue. Tissue formation అవుతుంది and like and outer side there will be the see this is ఒకవేళ మనం కనుక యాంకర్ ని కట్ చేసి చూసినప్పుడు అది మనకి ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. and outer part this is called as an epidermis. దీన్ని మనం ఎపిడర్మస్ అని అంటున్నాం. and a layer inside ఈ ఎపిడర్మిస్ లేయర్ యొక్క లోపల భాగం మనకి ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఎండోథీషియం అని అంటున్నాం. and there is another middle again one layer called as a middle layer. ఈ ఎపిడర్మిస్ ఎండోథీషియం కాకుండా మనకి ఇలా సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ లాగా నేను ప్రాసెస్ చూడండి. ఆ లేయర్ ని మనం మిడిల్ లేయర్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇన్సైడ్ this layer especially this layer inside is called as a tapetum. And this layer is called as a tapetum, and this inside this is also all made up of a sporogenous tissue. So transverse section of anther consists of an anther wall and a sporogenous tissue. So ఒక anther యొక్క transverse section లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? Only 2 types. One is the sporogenous tissue and the other one is the anther wall. ఒకటి వచ్చేసరికి యాంథర్ వాల్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి స్పోరోజినస్ టిష్యూ. సో దీస్ ఆర్ ద 2 types that are present. ఈ యాంథర్ వాల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మల్టీ లేయర్డ్. మల్టీ లేయర్డ్ అంటే అది మెనీ లేయర్స్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ బి an epidermis, it can be an endothelium, it can be made up of a middle layer. అలా అది several layers తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. And if you take about this epidermis is the outermost uniseriate layer. అంటే సింగిల్ సిరీస్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, సింగిల్ లైన్ లో. ఇది outermost and a single uniseriate layer with a single layer of compactly arranged cells. ఒకదాని తర్వాత సెల్స్ అన్ని కూడా లైన్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. And coming to this stomium, the region of the epidermis with thin walled cells joining the 2 pollen sacs is called as a stomium. So stomium అంటే ఏంటంటున్నాము? ఈ ఎపిడర్మిస్ లేయర్ లో ఉన్న థిన్ వాల్డ్ సెల్స్ ఏదైతే 2 pollen grains ని 2 pollens యాక్చువల్లీ జాయిన్ చేస్తుందో ఆ స్ట్రక్చర్ ని మనం స్టోమియం అని అంటున్నాం. అండ్ ఎండోథీషియం ఏమో ఈ ఎపిడర్మిస్ లేయర్ లోపల ఉంటుంది. అది కూడా యూనిసీరియేట్, అది కూడా సింగిల్ సిరీస్ లో కాంపాక్ట్ గా ఒక సెల్ తర్వాత ఒకటి, ఇంకో సెల్స్ తర్వాత ఒకటి అలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోస్కోపిక్ అండ్ నేచర్. కమింగ్ టు దిస్ మిడిల్ లేయర్, ఇవి ఒక 1 to 5 layers గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. లైన్స్ 1 నుండి 5 వరకు ఎన్ని లేయర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. అండ్ టపెటం ఏదైతే ఉందో అది ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్. అది ఎందుకంత థిక్గా ఉంటుందంటే ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ డెన్స్ సైటోప్లాజం ఇన్సైడ్ ఇట్స్ సెల్. దానికి బైన్యూక్లియేట్ అయినా మల్టీన్యూక్లియేట్ కండిషన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. బైన్యూక్లియేట్ అంటే 2 న్యూక్లియస్ ఉండొచ్చు, మల్టీన్యూక్లియేట్ అంటే
మెనీ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ దిస్ టపెటమ్ ఈజ్ అ టిష్యూ విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్. మనకి ఈ టపెటంలోనే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as a sporogenous tissue. So ఈ sporogenous tissue ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ homogeneous mass of the diploid tissue. Diploid cells అన్ని కూడా అందులో ఉంటాయి. ఏదైతే మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కాస్త డివిజన్ జరిగి మియోసిస్కి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో ఇవి దానికి యూజ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇన్నర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ నౌ వి విల్ సీ అబౌట్ ద మైక్రోస్పోరోజెనసిస్. About the microsporogenesis. So remember genesis and ekkada vachina kuda gurtupeట్టుకోండి. Genesis is nothing but a kind of a synthesis. Synthesize చేసే ప్రాసెస్ ని మనం genesis అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటి మైక్రోస్పోరోజెనసిస్. సో ఇక్కడ ఏం సింథసైజ్ చేస్తున్నాం? మైక్రోస్పోర్ ని సింథసైజ్ చేస్తున్నాం. మైక్రోస్పోర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ pollen grains ni synthesize chesina. The synthesis of pollen grains or the development of pollen grains from the microspore mother cells is called as microsporogenesis. So microsporogenesis ante enti? It is defined as the development of pollen grains from microspore mother cells. That is called as microsporogenesis. So ఏమవుతుంది మనకి నార్మల్ గా there will be a diploid microspore అనేది ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. Diploid microspore mother cells will be present. Diploid microspore mother cell అనేది ఉంటుంది. ఇది కాస్త ఏమవ్వాలి? ఆ మదర్ సెల్ కాస్త మియోసిస్ ద్వారా డివైడ్ అవ్వాలి. సో ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ మియోసిస్. మియోసిస్ ద్వారా ఈ మదర్ సెల్ కాస్త డివైడ్ అయింది. సో మియోసిస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ డివిజన్. రిడక్షన్ డివిజన్ అంటే ఇట్ షుడ్ గివ్ రైస్ టు 4 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ని ఇస్తుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ మదర్ సెల్స్ గివ్స్ రైస్ టు 4 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఆర్ 4 హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియై. సో ఇది ఏమవుతుంది? హ్యాప్లాయిడ్ మైక్రోస్పోర్ న్యూక్లియై అవుతుంది. హ్యాప్లాయిడ్ మైక్రోస్పోర్ న్యూక్లియై. ఇవి 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కండిషన్ ని మనం టెట్రాడ్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఈ 4 ఫామ్ అయినాయి కదా, అవి ఒక్కొక్క సెల్ నుండి కాస్త అవి సపరేట్ అయిపోవాలి. సో దే షుడ్ గెట్ సెపరేటెడ్. దే షుడ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ హ్యాప్లాయిడ్ మైక్రోస్పోర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్. సో అవి ఏమవ్వాలి? సెపరేట్ అయిపోయి ఒక పోలెన్ గ్రెయిన్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఒక్కొక్కటి సెపరేట్ అయ్యి ఒక్కొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ పోలెన్ గ్రెయిన్. ఇప్పుడు ఏవైతే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ మనకి తర్వాత ఫామ్ అయ్యాయో ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము? మైక్రోస్పోర్స్ అని కూడా అంటున్నాం. ఇవి ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతాయో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as haploid unicellular uninucleate with a 2-layered walls. సో వీటిని ఏమంటున్నాము? దీస్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడే కదా ఇది. హ్యాప్లాయిడ్ యూనిసెల్యులర్ ఎందుకు? సింగిల్ సెల్ ఉంది కాబట్టి. So these are considered to be an haploid unicellular and there is only one nucleus inside it, and these are also considered to be a uninucleate. It is మళ్ళీ ఏమంటాము మనం? uninucleate అంటాం with a 2-layered wall. ఇది ఒక వాల్, పైన ఉండే ఒక వాల్. So there is a 2-layered wall. So this process is called as a microsporogenesis. So microsporogenesis అంటే మైక్రోస్పోర్ అనేది సింథసైజ్ అవ్వాలి. Microspore is nothing but a pollen grain. So the development of pollen grain from the microspore mother cells is called as a microsporogenesis. So diploid microspore mother cell ఏదైతే ఉందో that undergoes meiosis division to give 4 haploid microspore cells which are in tetrad condition. సో అవి కాస్త ఒక్కొక్క సెల్ గా సెపరేట్ అయిపోయి డెవలప్ అవుతాయి. ఆ పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో యూనిసెల్యులార్ లో అండ్ యూనిన్యూక్లియేట్ విత్ 2-layered wall తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? మనకి పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది ఫామ్ అయింది. నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ అండర్గో డెవలప్మెంట్. ఈ ఫామ్ అయిన పాలెన్ గ్రెయిన్ కాస్త ఏమవ్వాలి? డెవలప్ అవ్వాలి. సో హౌ ఇట్ విల్ డెవలప్?
ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ అయింది. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ పాలన్ గ్రెయిన్ అనేది ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి? ఇట్ షుడ్ డెవలప్మెంట్. ఇట్ షుడ్ డెవలప్. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్. సో ఇక్కడ ఏం డెవలప్ అవ్వాలి మనకి? ఇనిషియల్గా పాలన్ గ్రెయిన్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి. This pollen grain is considered to be the first cell of male gametophyte. So ఈ pollen grain ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామో it is considered to be the first cell of male gametophyte అంటున్నాం. అండ్ ఇది haploid condition లోనే ఉంటుంది. Unicellular, uninucleate with a two-layered wall covered by the pollen grain structure. So ఇందులో ఇది నార్మల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. See, this is a pollen grain. This is a nucleus inside it. Two layers అని చెప్పాను. And this outer layer which is called as an exine. And these are some pores called as germ pores. And the inner layer is called as an intine. Inner layering intine, outer layering exine అని అంటున్నాం. And there will be this nucleus is an haploid nucleus. So ఇలా మనకి ఒక pollen grain అనేది ఫామ్ అయింది. Now we need to know about this exine. ఈ exine layer ఏదైతే ఉందో it is outer and thick. అది pollen grain యొక్క బయటి భాగంలో ఉంటుంది and it is also very thick in its nature and it is made up of sporopollenin. దేంతో మేడప్ అయింది? Sporopollenin తో మేడప్ అయింది. It is the most resistant organic compound which causes allergy, asthma, bronchitis and parthenium. Pollen allergy. ఈ దీని వల్ల ఈ బయట ఒక pollen grain కి బయట ఉన్న లేయర్ వల్ల మనకి ఎలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బ్రాంకైటిస్ అంటే గొంతుకి వచ్చే డిసీజ్ ని బ్రాంకైటిస్ అంటున్నాం. అది వచ్చేది. ఆస్తమా ఇస్ నథింగ్ బట్ దమ్ము వస్తుంది చూసారా, అది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ దట్. నార్మల్గా ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్లవర్ని దగ్గర ఇఫ్ యూ స్మెల్ ఏ ఫ్లవర్, ఏదైనా ఫ్లవర్కి pollen grains ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని స్మెల్ చేసామనుకోండి, మరి ముక్కు దగ్గరికి మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న pollen grains వల్ల దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలర్జీ, ఇంకా ఆస్తమా అని అలాంటి డిసీజెస్ అన్నీ కూడా వస్తుంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ జర్మ్ పోర్స్, ఇవన్నీ కూడా థిన్ ఏరియాస్. ఈ ఎగ్జైన్ అనేది థిక్, ఈ జెమ్ పోర్స్ అనేటువంటివి అన్ని థిన్ ఏరియాస్. అవి ఏం చేస్తాయంటే pollen ట్యూబ్ గ్రో అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. So they will play a main role in the development of this pollen tube. The next one is an intine. Intine layer వచ్చేసి ఏంటి? అది inner layer with a smooth wall made up of pectocellulose. So ఈ outer wall exine వచ్చేసరికి sporopollenin తో మేడప్ అయింది. Inner wall వచ్చేసరికి pectocellulose తో మేడప్ అయి ఉంది. And one more important thing, this pollen grain also consists of a vegetative cell as well as a generative cell. ఇది pollen grain కదా, ఇక్కడ మనకి generative cell, ఇక్కడ vegetative cell అనేది ఉంటుంది. So this pollen grain mainly consists of two types of cells. One is the vegetative as well as the generative cell. So ఈ vegetative cell ఏదైతే ఉందో, vegetative cell ఇంకా generative cell రెండు ఉంటాయి కదా. This is a vegetative, this is a generative cell. So ఈ pollen grain అనేది ఎప్పుడైతే unequal గా డివైడ్ అవుతుందో that gives rise to the formation of this vegetative cell as well as a generative cell. So ఈ vegetative cell అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే pollen tube ఫామ్ అవ్వడానికి ఈ vegetative cell అనేది ఉపయోగపడుతుంది. And coming to this generative cell, it gives a small and lens shaped structures. చిన్నగా స్మాల్ ఇంకా లెన్స్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ని అదే ఇస్తుంది. సో ఇన్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ అబౌట్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో మెయిన్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ అన్నిట్లో కూడా దిస్ pollen grain plays a major important role in it. So if you take that, around about 60% of the plants pollen grains are released from anthers at two-celled stage. Two-celled stage అంటే
నథింగ్ బట్ 2 లోబ్యూల్స్ ఉన్నట్టు. ఆ 2 లోబ్యూల్స్ ఉన్న సెల్స్ నుండి ఆ పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ అదర్ ఇంకోనిక్ ప్లాంట్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ జనరేటరీ సెల్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ యు సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవర్స్ లో చూస్తే మనకి 2 మేల్ గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఆ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ద్వారా మనకి తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరిగింది. సో దర్ విల్ బి అ pollen grains, pollen sacs, ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ this is all about the formation of a microspore అంటే male gamete. Now we will see the development of a megaspore. Now we will see the development of a megaspore or megasporangium. So megasporangium is nothing but an ovule. Megasporangium is nothing but a female sex organ. అంటే దాన్ని ఏమన్నాము గైనీషియం. సో దిస్ గైనీషియం ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ కార్పెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పిస్టల్స్. దాన్ని మనం కార్పెల్స్ ఇంకా పిస్టల్స్ అని అంటున్నాం. సో నార్మల్లీ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గైనీషియం ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. This is the appearance of gynecium. So gynecium అనేది ఇలా ఉంటుంది. This is an ovary, this is a style, and this is a stigma. And inside the ovary, these are all the ovules. These ovules will develop into a seed. So ఏమవుతుంది, కార్పెల్లో మనకి 3 types of structures ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే when these carpels are fused, ఎప్పుడైతే కార్పెల్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి అరేంజ్ అయి ఉంటాయో అంటే ఆ థలామస్కి అవి అటాచ్ అయి ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం సింగ్ కార్పస్ అని అంటున్నాం. అవి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అపోకార్పస్ అని అంటున్నాం. సో దట్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్ వెన్ దే ఆర్ ఫ్రీ. ఎక్కడ దేంట్లో అంటే రోజా ఇండికా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ రోజ్ ప్లాంట్స్ దిస్ గైనీషియన్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ అరేంజ్. అప్పుడు మనం అపోకార్పస్ అంటున్నాం. సింగ్ కార్పస్ అంటే ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ ఓవరీ ఏదంటే అది బేస్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్వోలెన్ పార్ట్. అది స్వోలెన్ పార్ట్, దీంట్లోనే లోపల ఓవ్యూల్స్ అనేటువంటివి డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఓవరీ దేర్ విల్ బి ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్. అండ్ కమింగ్ టు ది స్టైల్. ఈ స్టైల్ అనేది లాంగ్ సిలిండర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ పాలెన్ ట్యూబ్ గ్రోస్. ఇందులో కూడా పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది గ్రో అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ స్టిగ్మా, స్టిగ్మా ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ pollen grains come and fuse. స్టిగ్మా అనేది ఒక ప్లేస్ ఎక్కడైతే ఈ pollen grains మేల్ గ్యామెట్ యొక్క pollen grains వచ్చి ఇక్కడ ఫీమేల్ గ్యామెట్ యొక్క స్టిగ్మా పైన పడినప్పుడు అక్కడ మనకి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టర్మినల్ pollen receiving part. Ovules are also called as integumented megasporangia. ఈ ovules ఏమంటున్నాము? integumented megasporangia. So these integumented megasporangia develops on a placenta inside the ovary. ఎక్కడ ఉంటాయి? ఓవరీకి లోపల ఇవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. And there will be a many number of ovules depending upon a plant, depending upon a flower. ఒక ఫ్లవర్ ప్లాంట్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. So there will be a number of ovules. So there will be one egg cell or many egg cells. ఓన్లీ ఒక్క ఎగ్ సెల్ మాత్రం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిట్రస్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్ సెల్స్ అన్ని కూడా సన్ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఈచ్ ఓవ్యూల్, ఈ ఒక్క ఓవ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈచ్ ఓవ్యూల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 parts named funiculus and the other thing is called as the body. ఒకటి వచ్చేసరికి ఫ్యూనిక్యులస్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి బాడీ. ఈ ఫ్యూనిక్యులస్ ని మనం ఏమంటున్నాము? స్టాక్ అని అంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి a stalk. So the structure of ovary will be like this. These are the integuments which are present inside. Each ovary consists of one egg cell. So
ఇలా ఉంటుంది. This is an egg cell inside it. So this is the structure of an ovule. There will be an inside egg cell. Egg cell is made up of 7 nucleated 7 cell 8 nucleated structure. So egg cell అంతా కూడా అందులో మనకి 8 cells ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 and 7 8. So these are the, it consists of around 7 cells and 8 nuclei. 1 2 3 4 5 6 7 8. So ఈ ఓవ్యూల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దిస్ అవుటర్ పార్ట్, ఈ యొక్క స్టాక్ ని మనం ఫ్యూనిక్యులస్ అంటున్నాం. స్టాక్ that is called as a funiculus, and this are called as an integuments. Integuments అంటే several layers which covers the egg cell. ఆ egg cell ని కవర్ చేస్తూ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఇంటిగ్యూమెంట్స్ అంటున్నాము. అండ్ దిస్ ఓపెనింగ్, ఇక్కడ ఉన్న ఈ చిన్న ఓపెనింగ్ ని కాస్త మనం మైక్రోపైల్ అని అంటున్నాం. We are calling it as a micropyle, and this is an embryo sac or egg cell. This is called as an embryo sac or as an egg cell. ఇందులో మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూసెల్లస్ ఉంటుంది, and there will be a, ఇది inner integument, ఇది outer integument. See, this is an outer integument. ఇది వచ్చేసరికి inner integument. So this is the structure of an ovule. ఒక ovule కి మనకి 2 functions మెయిన్ గా ఉంటాయి. One is the funiculus and the other one is the body. In this funiculus, ఈ యొక్క స్టాక్ ని మనం funiculus అంటున్నాం. and టోటల్ పైన ఏదైతే ఉందో that protection like structure, that is called as a body. So ఇందులో ఏమవుతుంది, the end, the stalk is called as a funiculus, and దీనికి ఇలా ఆ ఒక ఎగ్ సెల్ ని, ఆ ఒక ఎంబ్రియో ని ఇలా కవర్ చేసే వాటిని మనం ఇంటిగ్యూమెంట్స్ అని అంటున్నాం. and under these integuments there will be an outer integument as well as inner integument. దాని లోపల 7 cell 8 nucleated structure లో ఉన్న embryo sac అనేది ఉంటుంది. Now if you take this funiculus, ఇది ovule of the placenta కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఈ ovule అనేది placenta పైన వెళ్ళి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, and this is a female reproductive structure in case of a plant. And if you take the next one, the body region where this funicle attached to the body, ఈ రీజియన్ ని మనం హీలియం అని అంటున్నాం. ఇది ఫ్యూనికల్ కదా, ఇదంతా పైన ఇదంతా కూడా బాడీ. సో ఈ ఫ్యూనికల్ బాడీకి ఎప్పుడైతే ఎలా అటాచ్ అవుతుందో దాన్ని మనం హీలియం అని అంటున్నాం. దాన్ని మనం we are calling it as an helium. And coming to the body consists of an ovule. It consists of a homogeneous mass of a diploid tissue or diploid embryo sac inside it, which consists of a protective layers called as integuments. And integuments యొక్క ఈ పైన యొక్క ఓపెనింగ్ ని మనం మైక్రోపైల్ అని అంటున్నాం. అక్కడ నుండే మనకి ఈ పాలన్ ట్యూబ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. పాలన్, ఇది ఫీమేల్ గ్యామెట్ కదా, మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, పాలన్ ట్యూబ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో అది ట్వీన్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ద యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మైక్రోపులార్ ఎండ్. అండ్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ వేర్ ద ఇంటిగ్యూమెంట్స్, ఇంకా ఈ ఫ్యూనికల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రీజియన్ ని మనం కలాజా రీజియన్ అని అంటున్నాం. యాంటీరియర్ ఎండ్ మైక్రోపైల్ అంటాము. పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఎక్కడైతే ఫ్యూనికల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో దాన్ని మనం కలాజా అని అంటాం. కలాజా ఆర్ అ కలాజల్ ఎండ్. సో ఒక ఓవ్యూల్లో ఒక ఎంబ్రియో సాక్ ఉంటుంది. ఆ ఎంబ్రియో సాక్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి డెవలపింగ్ ఇంటూ అ ఫీమేల్ గ్యామెట్. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్యూమెంట్స్, దిస్ ఓవ్యూల్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types. Based on the number of filaments or number of integuments, ఈ ఓవ్యూల్ అనేది 3 types. First one is ategmic. Ategmic is nothing but ategmic is nothing but an opposite. Opposite అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్యూమెంట్స్ ఆర్ absent అని అర్థం. సో ఈ ategmic లో ఇంటిగ్యూమెంట్స్ అనేటువంటివి అవుటర్ ప్రొటెక్టింగ్ అనేది ఉండదు. ఆ ఎంబ్రియో అనేది డైరెక్ట్ గా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ a unitechmic and second one is a unitechmic. So ఈ unitechmic వచ్చేసరికి uni అంటే ఏంటి, 1. So there will be only 1 integument. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి దతురా, దీనికి వచ్చేసరికి loranthus. ఈ unitechmic కి there will be an datura
as well as an దత్తరా ఉంటుంది. ఇంకా ట్రైడాక్స్ అంటే గడ్డి చామంతి అని అంటాం చూసావా, దాంట్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఇంటిగ్యుమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యూనికల్, ఇది ఓవర్ ఇలా ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంబ్రియో సెల్. So there will be only a single integument present inside. And next one is a bitegment. So if you take this bitegment లో ఏమవుతుందంటే 2 ఇంటిగ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటే ఉంటాయి యూనిటెగ్మిక్, 2 ఇంటిగ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం bitegment అని అంటున్నాం. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హైబిస్కస్. హైబిస్కస్ లో మనకు అలాంటి కండిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. Now we will discuss about the megasporogenesis. ఇదంతా కూడా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్. So now we will discuss about the megasporogenesis. Megasporogenesis లో ఏమవుతుంది, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెగాస్పోర్స్ ఫ్రమ్ ద మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ బై మియోసిస్. సో ఏంటి, 1 సెల్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఈ 1 సెల్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ మనం ఆర్కేస్పోరియల్ సెల్స్ అని అంటున్నాం. ఇది కాస్త పెరిక్లినికల్ డివిజన్ ద్వారా 2 సెల్ న్యూక్లియస్ లాగా మారుతుంది. అండర్ పెరిక్లైనల్ డివిజన్స్ ఇట్ విల్ బి డెవలపింగ్ forming into a 2-celled nucleation, 2-cell division లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో అందులో ఏమవుతుంది, ఒకటి వచ్చేసరికి పెరైటల్ సెల్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఈ పెరైటల్ సెల్ నే మనం స్పోరోజినస్ సెల్. సో ఇది డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ కాస్త పెరిక్లైనల్ డివిజన్ ద్వారా 2 సెల్స్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అందులో ఒకటి పెరైటల్ సెల్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి స్పోరోజినియల్ సెల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ సెల్ అగైన్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ లోకి డివైడ్ అవుతుంది. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ లోకి ఈ ఏవైతే సెల్స్ ఉన్నాయో ఇవి మళ్ళీ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ లోకి డివైడ్ అవుతుంది. దిస్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ అండర్ మియోసిస్. మియోసిస్ ద్వారా ఇది ఏమవ్వాలి, a linear shape of tetrad microspore ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ ఉన్న ఒక మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కాస్త 4 haploid cells ఇస్తుంది. సో these are the 4 haploid megaspores. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. సో ఈ 4 haploid మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కాస్త ఈ 4 లో ఏమవుతుంది అంటే 4 రైట్ 1 2 3 4 ఈ 4 లో ఈ 3 కాస్త డీజనరేట్ అవుతాయి. దిస్ 3 విల్ డీజనరేట్ అండ్ ద లోవర్ వన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ఫంక్షనల్. సో ఇన్ దిస్ 4 the 3 nuclei 4 haploid nucleus మనకి ఫామ్ అయ్యాయి. అందులో 3 కాస్త డీజనరేట్ అయితే ఒకటి మాత్రమే ఫంక్షనల్ గా ఉంటుంది. So one will be functional inside it. ఈ 1 functional megaspore ఏదైతే ఉందో this functional megaspore ఏదైతే ఉందో that will be develops into a 7-celled 8 nucleated cell. ఇది కాస్త 7-celled 8 nucleated structure లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఈ 7-celled 8 nucleated structure ని మనం embryo sac అని అంటున్నాం. This is an embryo sac which consists of 7 cells. 1 2 3 4 5 and 6 and middle that is a 7. So this is a 7-celled structure and it should be having around about 8 nucleus. So 1 2 3
this will be developed into a functional megaspore. ఇది కాస్త ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెగాస్పోరోజెనసిస్. సో మెగాస్పోరోజెనసిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద మెగాస్పోరోజెనసిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో దట్ సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ అండర్గోయింగ్ ఎ పెరిక్లైనల్ డివిజన్స్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ అ 2 cells. ఈ 2 cells కాస్త మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ లాగా డెవలప్ అవుతాయి. That megaspore mother cells under the division meiosis ద్వారా 4 haploid cells ఇస్తాయి. These 4 haploid cells ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో 3 nucleus degenerate అయిపోతాయి and 1 nucleus is functional. That one functional megaspore will develop into a 7 celluli nucleated structure. సో ఇది 7 celluli nucleated structure లాగా డెవలప్ అవుతుంది. అందులో ఉన్న 1 functional megaspore ఏదైతే ఉందో that will be whole giving rise to a female gametophyte. అది ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ ఫీమేల్ gametophyte లాగా డెవలప్ చేస్తుంది. అంటే ఒక ఎగ్ సెల్ ని అది ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we have discussed about the microsporogenesis as well as the megasporogenesis and the developmental stages here in both microspore as well as the megaspore. ఒక మేల్ గ్యామెట్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా డెవలప్ అవుతుంది. మెగాస్పోర్ వచ్చేసరికి ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will see the detailed structure of development of this female gametophyte as well as the structure of the